मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे दाने हाथ पर तेरा सायबान है। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। यीशु यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर। रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर। रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर। यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕਰ। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर। यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे। मिस्रों तू लोग कहते अगे अगे चल के। मेरे आंधी लोसा सतून वालों बल के। ओ मिस्रों तू लोग कहते अगे अगे चल के। मेरे आंधी लोसा सतून वालों बल के। नवा राह खा दे अज नूर चमका कर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर। रावां दी राखी देवा दे दी वफा कर। यीशु मेरे अगे अगे, यीशु मेरे अगे अगे।
इजराइल दे परमेश्वर थोड़े नाम की जय जयकार होवे। सच्चे पिता स्वर्ग दे मालिक असी जीसस थोड़े बेटे दे नाम द्वारा थोड़े चरणों दे विच आए। हे परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करते जो सारियां बरकतां तुसी सानू दित्तियां, जो दया तुसी साडे उत्ते कीती, थोड़ियां मेहरबानियां दा असी धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तुसी सानू नेरियां चों बाहर कढिया, साडे पैरां नूं पहाड़ उत्ते रखिया। हे परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करते प्रभु कि तुसी अपने नाम दे विच सानू इकट्ठे कीता। परमेश्वर इस मीटिंग उत्ते थोड़ी आत्मा की शक्ति आवे। अज दी संगत मीटिंग असी थोड़े हत्थां विच दिंदे हां। सच्चे पिता जो भी थोड़े प्रचार नूं सुणदा उत्ते अपना हथ रखना, थोड़ी पवित्र आत्मा उन्हां ते आवे, उन्हां दियां आत्मिक अखां नूं खोलना ताकि थोड़े वचनां नूं वो देख सकण ते समझ सकण। प्रभु हे परमेश्वर थोड़े वचन सच्चे ते थोड़े वचन पवित्र है। जीसस अपनी आत्मा की शक्ति भेजनी। अज की मीटिंग पिता असी थोड़े हत्थां विच दिंदे हां, जीसस दे नाम द्वारा आमीन। असी हुण 28वां जबूर पढ़ांगे। हे यहोवा मैं तैनू पुकारांगा, हे मेरी चट्टान मेरे नाल चुप ना रहो। मते जे तू मेरे तो चुप वट लवे तां मैं उन्हां वर्गा हो जावां जिहड़े गौर विच उतरदे हन। मेरी अरजोई दी आवाज सुन लै जद मैं तेरी दुहाई देवां अते अपने हथ तेरे पवित्र अस्थान दी विचली कोठड़ी वल उठावां। बुरियारियां कुकर्मियां दे नाल मैनू ना तू, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੇਗਾ ਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੌਜ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।
आमीन। रोमिया दी चिट्ठी दा पहला अध्याय 17वीं ऐद। क्यों जो उस विच परमेश्वर दा ओ धर्म है जो निश्चय तो निश्चय लई प्रगट हुंदा है, जिवें लिखिया होया है भई धर्मी विश्वास तो जीउंदा रहेगा। परमेश्वर दे नाल धर्मी मतलब रब दे नाल अपना रिश्ता सही करना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਸਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਧ, ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਲਹੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਸਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਜੀਸਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੀਸਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ। 18ਵੀਂ ਐਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀਆਈ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ, ਝਗੜਨਗੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੱਲਾ ਜੀਸਸ ਆ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬੁਰਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬੁਰਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੌਨ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਆੜਾ ਹਰੇਕ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਝਿੜਕਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਖੇ 19ਵੀਂ ਐਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਪੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਿਨਾਂ ਪੱਜ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। 19ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਬਰ ਉਹਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਲਾਗੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹੀ ਫਾਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਅਗਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਆ।
कि जे सूरज लागे चले जावे जमीन दे थोड़ा जिहा भी लागे असी जल के मर जावांगे, क्योंकि तापमान बहुत गर्म हो जाऊं। पर जे सूरज थोड़ा जिहा भी जमीन तो दूर चले जावे तो जमीन होर ठंडी हो जाऊं। किसे ने वो सही फासला रखिया, किसे ने सोचा किन्ना फासला सूरज ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ, ਉਹ 66,100 ਮੀਲ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ बर्फ बन जाओ। पर जे रफ्तार घट जावे तो जमीन सूरज वाल खिंची जाऊंगी अते जमीन जड़दा रड़ा मैदान बन जाऊंगा। ये रफ्तार किन बनाई, किन सोचिया कि जमीन नूं सही रफ्तार दे नाल सूरज दे आले दुआले चक्कर लाना पैना। किन सोचिया, किन हिसाब किताब कीता। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ। ਡੇਵਿਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਟੇਢਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਟੇਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਆਲ, ਨਾ ਗਰਮੀ, ਨਾ ਬਸੰਤ, ਨਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਊਗਾ। ਕਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਟੇਢਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਿਆਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਬਸੰਤ। ਕਿਨ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਟੇਢੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਰੰਗ ਪਾਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉਸਨੇ ਰਚੇ। ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਆ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 21% ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਅਤੇ 1% ਹੋਰ ਗੈਸਿਸ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਸ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਉ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਦਰਖਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 1% ਹੋਰ ਗੈਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਿਨ ਸੋਚਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ,
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਪ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਬਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਛੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੈਪਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਿਰਸਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਪ, ਮਗਰਮੱਛ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਂਦਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡੱਡੂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਸਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਡੱਡੂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਸ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਪ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। तो इत्थे ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੱਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਬੂਤ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਾਰੇ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੂਰਜ ਜਿਹਦੀ ਧੁੱਪ ਅਸੀਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਮਿਆਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੋਰੇ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਟਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਂਦਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬਦਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖਰਾਬ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ, ਬੇਅਕਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਈ ਮੀ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਬਣਿਆ, ਡੱਡੂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਸੱਪ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਬਣੀ, ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਮਨ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖਿਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਮੋਰੇ ਮੱਥਾ ਉਹ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲਿਖਿਓ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਓ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ? ਮੂਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ,
कोई सबूत नहीं कि मच्छी तो डड्डू बने, डड्डू तो सप बने, कोई सबूत नहीं। पर जिहड़ा रब दा सबूत वो हैगा जदों असीं दुनिया वाल देखदे हां। फिर की कहंदा, ध्यान नाल सुणियो, 23वीं आयत, अते अविनाशी परमेश्वर दे प्रताप नूं नाशवान मनुख मच्छियां चौपाइयां घिरसण वाले जीव जंत दे रूप दी मूरत नाल वटा दिता। ओ रब जिहड़ा कदे नाश नहीं हुंदा, ओ रब जो सदा सदा लई अटल है, ओ रब जो सदा लई हैगा। उन्हीं रब दा रूप किदां दा बनाया? इंसान वांगू, जानवरां वांगू, घिरसण वाले पंछियां वांगू, घिरसण वाले जानवरां वांगू। उन्हीं रब नूं जानवर दा रूप दिता, उन्हीं रब नूं इंसान दा रूप दिता। दुनिया में तुसीं देखोगे मुल्क अते कई मुल्क अज भी इन्हां चीज़ां नूं मनदे, उन्हां चीज़ां दी पूजा करदे जो रब नहीं आ। अपने इंडिया दे विच सप्पां मोरे मत्था टेकदे, सप्पां नूं दुध दिंदे, उन्हां दी पूजा करदे, गाइयां नूं मत्था टेकदे कि साडी मां आ। मिस्र देश दे लोकी मगरमच्छ नूं पवित्र समझदे सी। दुनिया दीयां कई कौमां अज भी जानवरां नूं रब दा रूप समझ के उन्हां मोरे मत्था टेकदे, उन्हां नूं पूजदे, उन्हां दा आदर करदे। परमेश्वर की कहंदा कि उन्हीं अविनाशी परमेश्वर नूं किहदे वर्गा बनाता? जानवर वर्गा। उन्होंने रूप केड़ा दिता? बंदे दा रूप दिता। फोटोआं तस्वीर असी बना के कहते देखो जी जीसस आ जां रब आ। रब ने जानवर बनाए सी थोड़ी सेवा करन लई। रब ने ये नहीं चाहता कि तुसी जानवरां दी सेवा करो, ये जानवर बने इंसान दी सेवा लई। बल्कि इंसान ने की किया? जिहड़ी चीज रब ने ओदी सेवा लई बनाई, ओही आदमी वो जानवर की सेवा करदा, पूजा करदा, मत्था टेकदा। ये बाइबल दस रही, साडा संत समझा रहा कि कादे लई रब गुस्से आ। पहली गल, लोकी रब नूं मनण नूं तैयार नहीं है। दूसरी गल, लोकां दे दिल अनेर हो गए। तीसरी गल कि जिहड़े होशियार लोकी गुणी ज्ञानी वो भी मूर्ख बन गए। चौथी गल, उन्हें रब नूं जानवरां वांगू बनाया, ओदा रूप नूं जानवरां वांगू बनाया, इंसानां वांगू बनाया, अते उन्हां जानवरां दी उन्हें पूजा की, रब करके उन्हां नूं ध्याया, उन्हां नूं मन्निया। रब गुस्से है। रब दे चार हाथ नहीं है, रब दी शक्ल बांदर वर्गी नहीं है। ये चीज़ां बहुत बड़ा पाप है रब मोरे। ये रब दी बेइज्जती है, ये बेइज्जती है रब दी कि असीं उहदा रूप जानवरां वांगू बनाने आ, तां रब गुस्से है। 24वीं आयत, इस कारण कहता, इस करके परमेश्वर ने उन्हां दे मन्ना दे बुरे विषयां विच गंद मन दे वस कर दिता, भई उन्हां दे शरीर आपो विच बेपत हो जाण। काहदे लई दुनिया बुराई विच गई है? काहदे लई रब ने दुनिया नूं रोकिया क्यों नहीं बुराई विच जाण तो? काहदे लई दुनिया बुरी हुंदी गई? रब ने क्यों नहीं रोकिया? क्योंकि रब रोक नहीं सकता। काहदे लई नहीं रोक सकता? क्योंकि परमेश्वर ने हरेक आदमी नूं खुली मर्जी दिती है। आदम नूं उसने कहा सी, आदम जे तू ये फल खाऊंगा। अई तो असी देखदे कि रब ओनू मर्जी दे रहा, ओदी मर्जी आ, चुनना ओने आ। ते आदम ने चुनिया बुरा करना, उन चुनिया फल खाना जिहदे बारे रब ने कहा सी नहीं खाना। उसी तरह क्योंकि लोकां ने चुनिया, क्योंकि लोकां ने रब नूं अपने मन दे विच नहीं ध्यान दी कोशिश की, क्योंकि लोकी रब दे खिलाफ उठे, रब ने उन्हां नूं पाप दे विच जाण दिता, बुराई विच जाण दिता। काहदे लई? क्योंकि रब नूं नहीं सी चाहते, क्योंकि वो रब की उपासना नहीं सी करते, उन्होंने जानते हुए भी उन्होंने मनण नूं तैयार नहीं सी। अपने दिमाग च रब नूं रखण लई वो तैयार नहीं सी। इस करके रब ने उन्होंने जान दिता हर एक बुराई दे विच। रब ने रोकिया नहीं, क्योंकि रब रोक नहीं सी सकता, आदमी ने चुनिया बुरा करना। संत कहंदा
इस करके आदमी हरेक गंद मंद विच गया, अपने शरीर दे नाल बुरे काम करदा। 25वें उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई नूं, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई नूं झूठ नाल वटा दिता। करतार जिहड़ा जुगो जुग धन है, आमीन नूं छड़ के सृष्टि की पूजा उपासना कीती। की कहते परमेश्वर की सच्चाई नूं झूठ विच बदलाता। जिस तरह हुण दसिया कि रब कहंदा उसने दुनिया पैदा की, बल्कि अजकल के लोग कहते नहीं रब ने नहीं, दुनिया अपने आप ही पैदा हो गई, गैसां दे टकराव नाल जां इवोल्यूशन द्वारा पैदा हो गई। उन्हीं रब की सच्चाई नूं दबा दिता, रब की सच्चाई नूं झूठ विच उन्हें बदल दिता। सो की कहंदा वटा दिता, जाने कि रब की सच्चाई नूं मनण नूं तैयार नहीं। की कहंदे आ रब नूं छड़ के उन्हें दुनिया की पूजा की, परमेश्वर नूं छड़ के उन्हें दुनिया में जो चीज़ां रब ने बनाईयां ओहदी पूजा की, उन्हीं जानवरों की पूजा की, उन्हीं दरख्तां की पूजा की, उन्हीं बूटियां की पूजा की। साडे मुल्क विच भी बोर्ड के मोहरे मत्था टेकिया जांदा, तुलसी के मोहरे दीवा जालिया जांदा, उहदे मोहरे मत्था टेकिया जांदा। साडे मुल्क दे विच गाइयां की पूजा की जाती है, सप्पां दे मोहरे उन्हां दी मूर्तियां मोहरे दुध छिड़के जाते हैं। रब नूं छड़ के रब की बनाई हुई चीज़ नूं उन्हें पूजिया। इस करके रब का गुस्सा दुनिया विच है, इस करके रब का गुस्सा संसार विच है, इस करके रब ने लोकां नूं पापां विच जाण दिता, क्योंकि लोकां ने रब की बेइज्जती कीती अते उहनूं अपने मन दे विच नहीं लिआंदा। इस कारण वो कहते इस कारण परमेश्वर ने उन्होंने नीच वासना दे वस कर दिता। सो रब कहता जे तुसी शैतान नूं चाहते हैं, शैतान दे काम चाहते तो शैतान कोल जाओ। बाइबल की कहती कि जिहड़ा बंदा पाप करदा खुद पाप का गुलाम है। सो रब ने उन्होंने जान दिता, इस करके उन्होंने नीच वासना दे वस कर दिता। उन्हां दियां औरतां ने अपने सुभाविक काम नूं उन्हां नाल वटा दिता जिहड़ा सुभाव दे विरुद्ध है। ओहदा मतलब औरतां ने भी जो कुदरती तौर पर औरतां बनाईयां गईयां सो दे वट्टे उल्ट चलियां। औरतां औरतां दे नाल ब्याह कराउंदियां, औरतां औरतां दे नाल सौंदियां, जिन्हों लैसबीयन कहंदे आ। अते लोकां ने रब दे सच्चाई नूं झूठ विच बदला। रब कहंदे बुरा काम है, आदमी कहंदा नहीं कुछ भी नहीं खराबी, और रब दी सच्चाई नूं झूठ च बदला दिता। इस तरह आदमी भी इन्हीं कलियां तीवियां इस तरह कर दियां। आदमी भी औरतां नाल सुभाविक काम छड़ के आपो विच अपनी कामना विच सड़ गए। आदमियां ने आदमियां नाल ही दुराचार दे काम कीते, अपने आप विच अपने भुल दे जोग फल हो गया। आदमी आदमी नाल ब्याह करदा। अगे तां सारा कुछ गुप्ती दे विच सी, चोरी चोरी सी, पर हुण असीं देखदे कि अजकल लोकी खुले आदमी आदमी नाल ब्याह करा रहा, तीवियां तीवियां नाल ब्याह कर रहा। तो बड़े बड़े डॉक्टर ते साइंटिस्ट कहंदे कुछ भी नहीं खराबी, ये ठीक है, ये कुदरती आ। बाइबल पहला ही जवाब देती उन्होंने, जिहड़े बुद्धवान सी, पढ़ियो लिखियो गुणी ज्ञानी प्रोफैसर डॉक्टर साडे साइंटिस्ट साडे फिलोसफर वो बेवकूफ बन गए। काले नाले गुणी ज्ञानी फिर भी बेवकूफ, क्योंकि उन्हें रब की सच्चाई झूठ च बदला दिता। सो की कहते संत कि आदमी आदमी दे नाल बुरे काम करता, तीवी तीवी दे नाल। 28वीं है देखियो, जीवे परमेश्वर नूं अपनी पहचान विच रखना उन्होंने चंगा ना लगा, उवे परमेश्वर ने उन्होंने नीच बुद्ध दे वस कर दिता पई नीच काम करन। परमेश्वर नूं अपने दिमाग च लियाना नहीं सी चाहते। रब नूं जानदे होई भी कि वह हैगा, उन्होंने अपनी जिंदगी देना नहीं सी चाहते। उन्होंने हिरदे उन्होंने मन दे विच परमेश्वर नहीं सी, ना परमेश्वर लई कोई जगह सी। इस करके रब ने उन्होंने हरेक बुरे कामां विच जान दिता कि जे तुसी मैनूं नहीं अपनाना चाहते तो जाओ,
ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਜਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 29ਵੀਂ ਐਤ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਤਰਮ, ਬਦੀ, ਲੋਭ, ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਖਾਰ, ਘਾਤ, ਝਗੜੇ, ਛਲ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਵੇ, ਲੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਧੋਖੇ ਖੋਰੇ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀ ਬਾਜੀ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾबिक ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ, ਖਰਾਬ ਕੰਮ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਪ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਔਰਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਪ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫੋਰਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ? ਬੁਰੀਆਈ, ਲੋਭ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰਿਓ ਆ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਲੋਭ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨਿਆਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਬਦਨੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਬੁਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਖਾਰ, ਜੈਲਸੀ, ਖਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਰ। ਫਿਰ ਕਤਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰੀਆਈ 'ਚ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਬੁਰੀਆਈ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਵਧੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਾਤਲ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 8-8, 9-9, 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਤਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਤਲ, ਝਗੜਾਲੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਉਸੇ ਝਗੜਾਲੂ, ਝੂਠੇ, ਬੁਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਚੁਗਲਖੋਰ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੁਰੀਆਈ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਦਰਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਆਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੁਰੀਆਈ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਊ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਨਿਰਮੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਨਿਰਮੋਹ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਠੀ ਲੋਕ, ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਠੀ, ਨਿਰਦਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬੇਦਇਆਵਾਨ।
नेम तोड़न का मतलब वो अपने वादियां नहीं वादा करके मुकर जाएंगे। सो गाहां असीं पढ़दे हां 32वीं ऐत निर्मोह निर्दयी होए अते ओ परमेश्वर की विधि जान के भई इहो जिहे काम करन वाले मरण दे जोग हन। नीरे आप ही नहीं करते सगों करन वालियां तो भी प्रसन्न हुंदे आ। लोकां नूं पता कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ बुरा काम करते हैं उन्हां नूं सज़ा मिलूगी, तां भी वो आप ही बुरा करते हैं, तो ਜਿਹੜੇ बुरा करते हैं उन्हां तो भी वो खुश हुंदे आ। नाले उन्हां नूं पता कि बुराई की सज़ा मिलनी आ, आप भी कर रहा ਜਿਹੜੇ बुरा करते उन्हां तो भी वो खुश आ। आमीन आमीन। हे परमात्मा शुक्रिया थोड़े बचना का। परमेश्वर सानू हर एक बुराई तो बचा के रखना, क्योंकि असी थानू मनदे पिता। जगत चाहे ना मन्ने पर असी मनदे हां। असी मनदे तुसी सच्चे हां, थोड़े वचन सच्चे हां। दुनिया चाहे मन्ने आदमी बांदर तो आया, पर असी मनदे हां आदमी नूं तुसी पैदा कीता अते मिट्टी तो पैदा कीता। दुनिया चाहे मन्ने के पटाके दे नाल रसायनिक पटाके दे नाल दुनिया बनी, पर असी मनदे कि दुनिया तुसी बनाई। जिस तरह डेविड कहंदा कि जदों असी अंबरां वल देखदे हां असी तुहाडी दस्तकारी नूं देखदे हां कि परमेश्वर ने चीज़ां रचियां, अपने आप नहीं हुईयां, अपने आप नहीं आईयां, अपने आप नहीं बणियां, कि तुसी करता परमेश्वर। हे परमेश्वर असी जानवरां दी पूजा नहीं करते, क्योंकि जानवर तुसी साडे फायदे लई साडी सेवा करन लई बनाए। असी जींदे रब दी पूजा करते, जिहड़ा जींदा अटल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ जींदे परमेश्वर, जिन्ने लोग थोड़े वचन सुन रहे पिता उन्होंने छू, उन्होंने दुख तकलीफ बीमारी दूर ले जा, टुटे दिलों जोड़, टुटियां जिंदगियां जोड़ पिता। उन्होंने अंधेरी जिंदगी विच जीसस की लो चमका, क्योंकि जीसस तुसी कहा मैं जगत की लो हाँ, कि लोकी सच्चाई नूं जानन ते सच्चाई नूं मनण पिता, ते तुहानूं मनण कि तुसी यहोवा पिता दे पुत्र हो, जो जगत विच इंसान दे रूप विच आए, जो मर के जींदे होए। परमेश्वर सबना नूं आशीर्वाद देनी, जिस तरह असीं प्रार्थना करदे बरकत देनी सबना नूं। साडे पिता जो स्वर्ग विच हन, तुहाडा नाम पवित्र मन्निया जाए, तुहाडा राज आवे, थोड़े हुक्मां ते चलिया जाए, जमीन ते जिस तरह स्वर्ग विच है। परमेश्वर सानू अज दा खाना दियो, साडे पापां नूं माफ करो, असी सारियां नूं माफ कर दे जिन्हें साडे खिलाफ पाप कीते। सानू परीक्षा च पैण तो बचाओ, बुराइयां तो बचाओ। तुहाडा है राज, महिमा, शक्ति साडे प्रभु जीसस क्राइस्ट द्वारा। पिता यहोवा जिसने सारी सृष्टि नूं रचिया, ओदा इकलौता बेटा जीसस जो साडे लई सलीब ते मर के जींदा होया, पवित्र आत्मा की शांति संगत आशीर्वाद थोड़े परिवार दे विच आवे। प्रभु आशीर्वाद देवे जीसस नाम द्वारा आमीन।